स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलकू प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर है। पंजाब दे विच खासी सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि दिल्ली तो बाद पंजाब टारगेट बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा एलीगेशन है केंद्र की सरकार के उत्ते, बीजेपी के उत्ते, कि बीजेपी हुण लोटस ऑपरेशन है जिहड़ा वो पंजाब दे विच भी चलाना चाहती है। एक पासे दोवें ही जांच दे लई तैयार ने, भावें वो बीजेपी होवे भावें आम आदमी पार्टी होवे। आम आदमी पार्टी कहती डीजीपी साहब ने शिकायत दी है इस पूरे मसले की जांच कराई जाए। बीजेपी एक कदम होर अगे वधी है, कहते डीजीपी नूं छड्डो, पंजाब पुलिस छड्डो, तुसीं हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज की निगरानी हेठ पूरे मसले की जांच कराओ, तुसीं सुप्रीम कोर्ट तो जांच कराओ, तुसीं सीबीआई तो जांच कराओ। इस मसले की जांच होनी चाहिए है कि सच है तो की झूठ है। बीजेपी सीधा सीधा एलीगेशन लगाती है, ना सिर्फ बीजेपी के नाल होर विरोधी पार्टियां, भावें वो कांग्रेस होवे, अकाली दल होवे, सारे ही एक सुरता दे विच कहंदे ने कि आम आदमी पार्टी लोक मुद्दों तो ध्यान हटाउण दे लई, क्योंकि बुरी तरह फस चुकी है, घोटालियां तो ध्यान हटाउण दे लई ये सब ड्रामा कर रही है। इस ड्रामे का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। सेम ड्रामा दिल्ली दे विच कीता सी जदों सीबीआई ते ईडी ने परचे दर्ज किए। हुण जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी नूं लैके आम आदमी पार्टी इत्थे फसदी नज़र आ रही है, इस करके ये सारा ड्रामा कर रही है। जबकि आम आदमी पार्टी कहती बकायदा सबूत ने साडे कोल 25-25 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। ना सिर्फ 25 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई, बल्कि डराया भी गया, धमकाया भी गया, जानों मारन की धमकी तक दी गई है, और सीधा सीधा एलीगेशन बीजेपी ते लगा रहे हैं। इस मुद्दे ते चर्चा करांगे, क्योंकि हुण तक तुसीं पोलीटिकल लोगों के बयान तो सुन ही लेने। पंजाब दे जिहड़े मशहूर पत्रकार ने या सियासत की समझ रखने वाले की समझते हैं इस पूरे मुद्दे ते, अज उन्हां नाल गल करांगे। इस तो इलावा बदकिस्मती दे नाल कह सकते हैं कि पंजाब सरकार वालों जिन्नियां भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही ने वो अदालत दे विच चैलेंज हो रही ने। जां तां अदालत दे विच उन्हां ते स्टे लग रही है, जां अदालत नूं मजबूरन यह कहा जा रहा है कि स्थिति ज्यों दी त्यों बना के रखो, इस मसले ते कोई भी कार्रवाई ना की जाए। जदों भी किसी भी पॉलिसी ते स्टे लगती है तो उसका खमियाजा सब तो वध भुगतना पैंदा आम लोगों को, या उस पॉलिसी दे नाल जुड़े हुए लोगों को, भावें वो माइनिंग की पॉलिसी है, भावें वो आटा दाल वाली पॉलिसी है, भावें वो पंचायती जमीन खाली कराने वाली पॉलिसी है। ये सारिया चीज़ों का आम लोगों के नाल जुड़िया होना जदों स्टे लगती है तो एक झटका आम लोगों को जरूर लगता है। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडे नाल दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रमोद छाबड़ा साहब मशहूर सियासी माहर ने, और साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानों का। बराड़ साहब तो ही शुरुआत करते हैं, और जिहड़ा पहला मुद्दा है वो उस मुद्दे तो शुरू करांगे। बराड़ साहब, बीजेपी बारे ये कोई नवी गल नहीं है, ਵੱਖ-ਵੱਖ विरोधी पार्टियां ये कहंदियां रहंदियां ने। असीं देखिया भी है कि बीजेपी इदां तामझाम दंडवेद करती रहती है कि किसी भी तरीके दे नाल जिहड़ा या तो सरकार डेग दो या अपनी सरकार बना लो। इस तो पहला असीं गोवा दे विच देखिया, महाराष्ट्र दे विच देखिया, कई थावां ते अजिहा कुछ होया। जे ਉਹੀ सब कुछ पंजाब दे विच हो रहा है तो विरोधी पार्टियां ये मनण लई क्यों तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी नाल अजिहा हो सकता है। आम आदमी पार्टी एलीगेशन लगा रही है, हालांकि एक सुरता उन्होंने बयानों के विच नहीं है। भगवंत मान 5-6 विधायक कहते हैं, चीमा साहब 10 विधायक कहते हैं, और इन्हों के एक होर कैबिनेट वजीर ने वो 35 तक पहुँच गए हैं कि 35 विधायकों तक इन्होंने कोशिश की है। थोनों की लगता है कि वाकई बीजेपी इस झमेले च पेगी जदों उन्होंने पता है कि 92 MLA एक मोटी संख्या हैगी है। 2-4 की गल होंदी तो पट्टे जा सकते थे और सरकार गिर सकती सी, कि 92 MLA वाली सरकार के विधायकों को खरीदण की या डराउण की कोशिश कोई पार्टी कर सकती है? हरप्रीत जी, तुसी जित तक बीजेपी का सवाल है, ये कोई शक नहीं कि जिथे विरोधी पार्टियां दी सरकारां है उत्थे वो बीजेपी वार करती रही है ते कामयाब भी होती रही है। कामयाब भी कई थावां ते होए है जी। पंजाब के हालात बिल्कुल वखरे हैं। इत्थे लगता ही नहीं है पॉसीबल कि तुसी 92 विधायक आम आदमी पार्टी दे, बीजेपी को 2 है, अकाली दल को 3-4 है, कांग्रेस को 18 है। हुण मैनूं दसो भी तुसी आप दे किन्ने विधायक तोड़ लोगे? उन्होंने अपनी सरकार कायम रखने लिए 59 विधायक 59 विधायक सफिशेंट है। हुण तुसी इन्ने विधायक 35 कित्थों तोड़ लोगे? है पॉसीबल? दूजी आप दे जिन्ने भी MLA है सारे इन्हां दा कोई सियासी आधार अपना है नहीं, वो एक हवा सी, हवा दे विच वो जित के आए, उन्होंने भी इस चीज़ का एहसास है। तुसी ये दसो भी आप दे तां मंत्री जिहड़े पंजाब दे है वो 6 महीने हो गए कदे बयान नहीं दिंदे। मतलब तुसी तोड़ दी गल तां किधर रही? जदों कदे पत्रकार जदों कोई मंत्री नूं पुछदा, वो कहंदे जी सानूं हुक्म है कि बयान नहीं देना, प्रेस च बयान नहीं देना, जो भी आऊगा लिखती आऊगा।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੱਟੀ ਦੇ ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਖਟਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਨਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇਮ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿੱਦ ਪਕੜ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਆਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ।
ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए जी, आप वीडियो बना लीजिए जी, जो भी आपसे पैसे मांगे उससे बात कीजिए जी, उसको पकड़ लीजिए जी और हमारे पास भेजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और ਇਹੋ जी एक भी ਆਡੀਓ ਜਾਂ एक भी ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਫਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਦਨ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਏਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ? ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰਿਕ ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬਾਈ 2, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬਾਈ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋਪੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਧਰੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ A ਟੀਮ B ਟੀਮ ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਸਬੂਤ ਜਨ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਰਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 3 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚ ਜੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 25-25 ਕਰੋੜ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ, 25-25 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਖਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਗੀ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚਰਚਾ ਆ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਹੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਦੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਮਚ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਹੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 92 MLA ਜਦੋਂ
ਵਿਚਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਇਤਬਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਧੜਦੀਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਮਨ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ EMPLOYEES ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ, 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਸੀ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਛਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70-80% ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਨਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਕੂਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਲਕੂਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਕੂਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50-60 MLA ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਾੜੀ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਆਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਕਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਕਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ 19-20 ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਫਸੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ 2-3 ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਕਰੋੜ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ, ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਬਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਸਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ABC ਲਿਖਣੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, 2+2=4 ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, TV ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BMW ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਕਵੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਟੀਕ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਵਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। BMW ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁਰਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ BMW ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾ ਗਏ, BMW ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, BMW ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਜਰਮਨੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਮਸ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਚੜਨੇ, ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤ, BSF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਡੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਰੇਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 4 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, BSF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਪੱਕਵਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾ ਆਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਇਹੋ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ। ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਰ ਬੋਪਰ ਆਏ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਲਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੈਨਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ 59 ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 59 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟਾਰੀ ਜੋ ਨਾਗ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫੂੰਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।